خصوصی نشریات میں پھر سے خوش آمدید. بڑی عید کی بڑی خوشیاں ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں. پہلا دن بھی آپ کے ساتھ انجوائے کیا ہم نے. زبردست عید رہی. ہم نے قربانی کی, گوشت کھایا, گوشت بنایا, اور یسرا تو باہر جو ہے وہ کافی ساری جو ہے وہ باربیکیو بناتی رہیں, مناتی رہیں, کھلاتی رہیں. اور آج کا دن بھی ایسا ہی گزرا. کچھ چیزیں انہوں نے جلا دی تھیں تھوڑی تھوڑی نا, لیکن اوورآل جو ہے وہ ٹھیک رہا کام نا. تو آپ نے بھی میرا خیال ہے کافی انجوائے کیا ہوگا. آج ویسے آفیشیلی جو دوسرا دن ہوتا ہے وہ سسرال تابے دار شوروں کی طرح جو ہے سسرال کا رخ کرتے ہیں, سسرال کا رخ کرتے ہیں, اور گوشت کے پیکٹ بھی ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جو ہے آج کا دن تقریباً ایسے ہی منایا گیا ہے. تو تیسرا دن کیسے منائیں گے آپ کو بتائیں گے, لیکن بازبان شاعر بتائیں گے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو آج اس وقت اس سیگمنٹ میں جو مہمان موجود ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کروا دوں. ویسے تو یہ صاحبان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہوتے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, لیکن پھر بھی میں آپ کو تعارف کروا دوں. میرے ساتھ پہلے مہمان پروفیسر نسیم شاہد صاحب موجود ہیں. پروفیسر صاحب عید کی بہت مبارک ہو. آپ کو خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ عید اچھی گزری. کل میں نے آپ کے پروگرام دیکھے, بڑے اچھے. اچھا, پہلا دن آپ نے گزارا. بس کیا کریں سر, یہ مجبوری بھی ہے اور تقاضا بھی ہے. تقاضا بھی وہ کہتے ہیں نا یہ موقع بھی ہے, دستور بھی ہے, دونوں کام. یہ تو زبردستی کا بھی دستور ہے. ویسے میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا. ابھی آپ نے کہا کہ دوسرا دن جو ہوتا ہے نا وہ سسرال کا ہوتا ہے. جن کے سسرال ہی دوسرے شہروں میں وہ کہاں جاتے ہوں گے شوہر؟ ان کی بچت ہو جاتی ہے. یہ اچھا ہو گیا. اچھا اچھا, ان کی بچت ہو جاتی ہے. یہ ایک پہلو ہے. وہ پھر کیا کرتے, وہ جو ہے نا بیوی کو روانہ کر دیتے ہیں عید سے 2-4 دن پہلے. یہی ہے, ان کی عید اس طرح ہو جاتی ہے. آزادی, عید آزادی مناتے ہیں. دوسرے مہمان پرویز منیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. شاعر ہیں, دور سے آئے ہیں. آپ کی بھی لیا سے, آپ کی عید بھی میرا خیال ہے اچھی گزر رہی ہے نہیں؟ بیگم سے تنگ تھان دھونے گزری بھائی جان. شکر ہے تو اچھی گزری ہے. شکر ہے تو سانے کے دے حقیقت گال ہے, آج بچت آ گئی ہے. ویسے جو اس عید پہ نا دوسرا آپ کے لیے بھی انفارمیشن ہوگی کہ جو مرد حضرات ہیں نا بیچارے, وہ جانور خریدنے, اس کی قربانی کرنے, گوشت بانٹنے میں جانور کے ساتھ جانور ہی ہوتے ہیں, کسائی کو ڈھونڈنے میں. تقریباً جو ہے نا وہی داران پوری تھان ہونے گزری ہے. سا کو کوئی پتہ نہیں. بکراؤں میں ذبح کل ایسا کٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ بعد ہی پتہ لگے ہم سایہ دائے اللہ علیہ پیا پڑے گا ہائی بکرا نا. تیسرے مہمان عباس ملک صاحب اس خطے کے شاعر ہیں جی, بڑی شہرت رکھتے ہیں. ملک صاحب آپ کو بھی عید کی بہت مبارک. صحیح, بڑی مہربانی, تو آپ کو مبارک, بلکہ سارے سننے بنتے بھراؤں کو مبارک ہو. عید الاضحیٰ کی خوشیاں منی دیتے ہیں. دوسرے ڈی سے یقیناً انہیں شاید صاحب جی نے گال کی ہے. مصروفیت تو ہوتی ہے تو ہے سسرال جن دو سسرال ہوں گی, مصروفیت زیادہ ہوں گی. وہ تو زیادہ مصروف ہوتے ہیں. اچھا, یہ تو پھر بڑھتا جائے گا کام, 3 بھی ہو سکتے ہیں, 4 بھی ہو سکتے ہیں. اچھا چلو ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. پروفیسر سسرالیوں میں برکت ڈالے زیادہ. کیسے عید کیسے گزارتے ہیں پروفیسر صاحب آپ, کیا روٹین ہوتی ہے عید کا؟ دیکھیں جی بخاری صاحب, بات یہ ہے کہ ایک زمانے تھے جب ہم عید گزارتے تھے. ہر عمر کی ایک عید ہوتی ہے. میں اب سمجھتا ہوں کہ آج کا نوجوان بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی عید نہیں مناتا اب جیسے ہم مناتے ہیں. کیونکہ آج کو کہاں شمار کرتے ہیں؟ کس کا؟ میں اپنے آپ کو, میں اپنے آپ کو نہیں کرتا, دنیا کرتی ہے میرے بارے میں. اور میں کہنا من اتھے ہی رکھو, کہتے نہیں, آپ 40+ سائڈ پہ ہو جاؤ. 40+ بھی آج کل یہی ہوتا ہے. وہ اصل میں لیکن عید جو ہے نا, یہ جو خاص طور پر عید ہے, وہ چھوٹی عید تو ایک اور ہی سما ہے نا اس کا. اس عید پر ویسے مرد کے بکھیڑے بڑے ہیں بہت. ٹھیک ہے نا, 1 دن 2 دن پہلے کسائی کو فون کر کے یاد کرا کر, وہ جو جانور خرید کے لانا ہے وہ خود ایک بڑا جانور خرید کے لے آئے, پھر اگر 2 دن پہلے لے آئے, پھر اس کے خدمت کر رہے ہیں, اس کی کھانے پینے کا بندوبست کرو جی, اس کا کوئی مسئلہ دیکھو. وہ رات کو بولتا کیوں ہے, ساری نیند خراب کر رہا ہے, اس کو کہیں اور باندھ کے آؤ. 70,000 چیزیں آ جاتی ہیں. صبح جب آپ اٹھتے ہیں, اگر آپ کو نیند آ بھی گئی ہے تو اس نے آدھے گھر کو الٹا کیا ہوتا ہے. وہ چونکہ
बहुत सारे बकरों में खड़ा होता है तो वो कहता है ये कहाँ आ गया हूँ मैं। अच्छा, फिर कल जो हमने दिन गुजारा, वो कसाई ने पहले तो दिया जी मैं 8 बजे आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, 7:30 हमने नमाज पढ़ी है, 8 बजे करेंगे, 10 बजे फारिग हो जाएंगे। बस फिर उसका इंतजार था जैसे महबूब का इंतजार होता है, वो लंबा ही करता इंतजार में तो फिर को मजा होता है। इसमें तो आप सही कह रहे हैं, कसाई के इंतजार में टेंशन ही टेंशन होती है, फिर गर्मी है, फिर उसने काम कर करके निकल जाना है, सफाई मैंने करानी है, वो जहाँ उसने किया है सारी चीजें, फिर ओजड़ी किसे देनी है, सिरी किसे देनी है। ये भी अहम मसला है कि जिसको आपने बुलाया हुआ है वो कसाई भी है या नहीं। देखिए ये बुखारी साहब अब इस किस्म के सर्टिफिकेट आप नहीं मांगेंगे। वजह ये है, मैं आपको बताऊं कि अगर ये ब्रायलर मुर्गी ना आती तो आप मुर्गी खा सकते, ये अनाड़ी कसाई ना आते तो अनाड़ी कसाई ना होते तो जितने अब आबादी बढ़ गई है, जितने जानवर कुर्बान होने हैं, कहाँ से आएंगे वो। आप अपने मोहल्ले में देख ले, 2 कसाई बैठे होते हैं, वही बोलते हैं वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, उस दिन तो उनकी बड़ी डिमांड होती है, वो जो रजिस्टर्ड सर्टिफाइड कसाई है, क्योंकि बड़ा अच्छा बनाते हैं, वो बड़ा साफ सुथरा बनाते हैं, लेकिन ये है कि लोगों का रोजगार खुल जाता है। अच्छा, फिर हम कई बंदे बड़े वहमी होते हैं, चाह पैदा बनाई होए और पुठ नु जरा देखी की कर रहा है, और यार एक की कर रहा है गोल बोटी नो विच ਉਹ ਛੱਡ ਪਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ, गोश्त बनाई जा, वंडना ही है ना, सर गोश्त ही होगा ना। अच्छा, फिर वो कसाई भी यही करता है, उसने 2-3 किलो का पीस एक साइड पे रखा होता है, वो अपने लिए पावे तो मूड़ी देने नहीं कहना, खल भी होती, कपावे भी होते। अच्छा, ये इस हवाले से ये बहुत बड़ा एक फेस्टिवल भी है। देखो ना कितने लोगों को गोश्त मिल जाता है, कितने लोग रोज गोश्त मिल जाता है, गोश्त मिल जाता है जिन्होंने साल भर नहीं खाया होता। 2,500-3,000 रुपए किलो कौन खाएगा, कौन गरीब का कहाँ खाएगा। वो मुर्गी का 550 किलो हो जाए तो वो उसको वो हो जाता है बुखार के, यार इतना महंगा हो गया। तो ये उनको भी, और ये बांटना भी चाहिए। ये फ्रिज और ये जो आ गए हैं ना दूसरे चीजें, डीप फ्रीजर, अच्छा, ये वो जो 3 हिस्सों वाला मामला है, वो जरूरी तो नहीं है कि जी आप ये एक हिस्सा घर में रखें, एक रिश्तेदार, अगर आप तीनों बांट दें तो कोई मजायका नहीं है। बांटने में देखें कोई वो हर्ज नहीं है, लेकिन रोकने में हर्ज है कि अगर आप उनका हिस्सा रोक रहे हैं तो बांटने में तो आपकी सखावत है। आपने बिलफट 3 बकरे किए हैं, ठीक है, 1 बकरे का कुछ गोश्त अपने लिए रख लें, बाकी सारा बांट दें। अगर आप उस हिस्से के मुताबिक तो पूरा 1 बकरे का गोश्त, 1 बकरे का गोश्त आपका बनता है, लेकिन अगर उसमें से भी आप दे दें तो क्या खा भी नहीं सकते। ये आप देखेंगे, ये हमारी एक सिर्फ हिर्स होती है, अदरवाइज देखें दूसरे तीसरे दिन ना उस गोश्त से ना हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। यार कोई दाल पका, कोई सब्जी पका, और बहुत हो गया गोश्त खा खा के, तो इसलिए हमें ये आज भी इस वक्त ना दिल कर रहा है कोई दाल खाई जाए, ऐसे ही ना। हाँ प्रोफेसर साहब, आपने बर्तन धोने और एक बकरा ज़िबा करने के अलावा और क्या किया इन 2 दिनों में? भाई जान सीधी सी गाल है, बर्तन धोंदे साकू में 30 साल थे गए। आज पहली ईद नहीं साडे दुख कोई समझेंदे, तुसा हर पॉइंट ते तुसा सारी जिंदगी चैनल ते रहे हुए ते हर ये भी कभी सोचे कि 4 दीवार कितना जुल्म थींदा पे, पहले तुसा दसो सही, ये रण मुरीदा दे जितना जुल्म थींदा पे, 4 दीवारी खामोश जुल्म थींदा पे, जेको तंजीम बनाया आपको अपनी अलग, फिर यही हाल है। सही है, साडा तो वो लोग है कि असा अपना दुख कहीं गुनाह से नहीं सकते। साडे नाल के थी ना बुखारी साहब, मैं सिर्फ एक जुमला ऐड करना चाहता हूँ, मैं वाहिद दलेर बंदा वेख्या है जेड़ा ऐलान कह रहे हैं मैं जान हो रही हूं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो फिर मलिक साहब आप भी इन्हीं की सफ में आते हैं या मेरे साथ है? मैं तो सफ नहीं होगा, लेकिन एक मेरा अपना रवैया है मुझे। अच्छा, गुजारिश तो कहते पियो ईद दे और तक जेड़ी यानी एक कसाई होंदे ना, उनदे पिछू भी 25 दे शागिर्द होंदे, और जड़ा मुख्तलिफ इलाके वेंदे कहंदे ते इहदे एक टेक्निक होंदी है कि जेड़े वेले तुसां ओ ज़िबा करके जेड़े चमड़ा चलेंदे, चमड़े को टक ना आवे, और चमड़ा जरा गल वेसी खत्म थी, खाल को टक लग जाए। अच्छा, ये तो एक नहीं कुछ 4-5 टक लगा के निकल जाते हैं। बिल्कुल नहीं, वो अनसिकंदर अननोन बंदे जने तो ये करें सिर दिहाड़ी ला बाहर होने ओ ये अच्छे। लेकिन मैं एक टक लेना पे, टक के ब्रेक दा, हां ब्रेक ठीक है, ये बड़ा जरूरी था। हमारे साथ रहिएगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियाँ, बड़ी ईद की बड़ी बड़ी खुशियाँ आप डेफिनेटली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और बच्चों के साथ ये ईद तो और भी ज़्यादा, इस ईद का मज़ा तो बाला हो जाता है। ये जब बड़ी बड़ी खुशियाँ कौन कौन सी हैं? सर बड़ी बड़ी खुशियाँ ये होती हैं कि जब जानवर घर में आता है, बच्चे लेके उसे घूमते हैं, बड़ा जानवर होगा तो बड़ी खुशी होगी। और सर फिर वो एक रील्स और वो जो आता है कंटेंट, वो भी सामने आता है कि किस तरह से जानवर भाग जाते हैं। और कराची में भी खास कर दिखाते हैं कि कुछ अर्सा पहले जानवर आ जाते हैं क्रेन के थ्रू ऊपर, जब वो एक गहमा अच्छा, नई गहमी। वीडियोस आती हैं हर ईद पे ना। हाँ। क्यों जी प्रोफेसर, जबरदस्त किस्म की वीडियोस होती हैं। एक वीडियो अब चल रही है और उस पर कैप्शन उन्होंने लगाया है, 2 बैल जो हैं वो मोटरसाइकिल चुरा कर ले गए। वो मोटरसाइकिल के साथ बांधे हुए थे, वो भाग पड़े, अब मोटरसाइकिल पीछे जा रही है, बंदे पीछे जा। कराची में एक नई किस्म की डकैती वो कह रहे हैं, अच्छा, बैलों ने फरमाई। अच्छा वैसे हादसात भी बड़े होते हैं, ख्याल करना चाहिए। जो बड़े जानवर हैं, बड़े जानवर का तो संभालना जो है ना, वो वाकई मायने रखता है। हाँ, तो इसका मतलब है कि बड़ी ईद में बड़ी बड़ी खुशियाँ मौजूद बड़ी हैं। बड़ी खुशियाँ होती हैं। अच्छा, आप अगर जो आपने अपना सर्टिफिकेट खुद ही डिक्लेयर किया है, उसके तहत तो फिर किचन में भी काफी वक्त गुजारते होंगे आप। अलहमदुलिल्लाह सारा किचन देहात च है ना, इवें खाली इवें सादा चूल्हा बना है हाँ। ते उहदे विच मिसाल ऐसा अपने मिजाज के मुताबिक कल गोश्त पकाए ठीक है। ते तकरीबन फ्रिज च रखे से, बस हुण सीधी गाल है। हाँ। वरताया घट ही से कल कुर्बानी दा। अच्छा, माशाल्लाह। लोगों को फतवे देते से कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वे हो जाएगा। आप बस सास साले सालियां काल दे सारे घर टिके पर। अच्छा, हाँ, ते कलाम सुना ले, हाँ, अपना बड़ा दुख सुना दो। इरशाद इरशाद इरशाद। ईद दी दिवहारे सादा ए मयारे रन साडी बाजार है। शॉपिंग करना खाली शॉपिंग नहीं मुकी ना, ईद वाली दिहाड़ी जी ईद दी दिवहारे सादा ए मयारे रन साडी बाजार है। बकरे दी कुर्बानी अज है थीवणी, बालां दे हर गल अज है मनीवणी। उन्नू बालां साडे कोल बोतल जो पीवणी, सोहनी गानी बकरे दी बकरा तैयार है। वाह ये साडा मयार है। बकरे खुनाल मैं लई वदा हां, इको हर झा मैं धुकई वदा हां। टोके ते छुरियां भी चई वदा हां, असल गुलेंदा मैं कसई वदा हां। बकरा भी मैं वांगू वडा फनकार है। क्या बात ये साडा मयार है। बकरा मेरा बामा करेंदा है, रन दी मन में को टकरा मरेंदा है। कहे कहे वेले में को गजला सुनेदा है, कहे वेले रुवेंदा ते कहे वेले खिलेंदा है। वाजे दियां सारियां बहरा भी दसेंदा है, दोल दे लड़ उते बाला को नचवेंदा है। बकरा या कोई वड्डा गुलकार है। ये सारा मयार। वडियां वंडियां की तुम गोश्त तैयार है। गोश्त खासर मेरे सारे रिश्तेदार है। पावे चा गया इस मेला कुंभारे, ओझरी दा वैरी है रब्बा लुहारे। गोश्त साडा होसी गरीबां तो दूर है, उम्मीद है कुर्बानी थी सी मंजूर। ऐसे उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए। अच्छा, ये प्रोफेसर रुदाद सुनाइए मेरे ख्याल में। नहीं, मैं एक और चीज समझ रहा हूँ। हाँ। ये जो मौलाना है ना, ये टोटल पैगाम दे रहे हैं अपनी अहलिया को कि मैं तेरी हाकमियत दा कित कित जात ऐलान कर आया हूं ते मेरी इज्जत कर सकते। ये अदरवाइज इतना होता नहीं है बुखारी साहब, अदरवाइज इतना होता नहीं है जितना ये। शायरों को भी लपेट लिया साथ, तो शायरों को भी लपेट लिया है, सब कुछ जो है ना इन्होंने, तो इनका कोई मकसद जरूर है। और ये जो के भी लाए हैं ना, इसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बयान कर दी हैं कि अपना मेयार भी बता दिया है, ठीक है, लेकिन ये है कि इनके अंदर एक शगुफ्तगी है। मतलब शादीशुदा बंदे के अंदर शगुफ्तगी होना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक खबर होती है। वरना वो आपको पता है, काबिल नहीं, ये आप पूछ लें अब्बास मलिक साहब से, वो आपको बताएंगे, इतनी नहीं होती। सही है। तो हर बंदे तो अपना अपना तजुर्बा होंदे से। बहरहाल गुजारिश है कि ईद दा खूबसूरत दिन, मुबारक दिन। माशाअल्लाह। असल विच ईद हुना लोगों दी है जेड़े यतीमां दा ख्याल रखे ने, गरीबां दा ख्याल रखे ने, असल गल मोहब्बत दा इजहार करें। अच्छा, ईद मलिक साहब वैसे भी ना खुशियां तकसीम करने का नाम ही तकसीम कर, बिल्कुल ये त्योहार है ना। अदरवाइज देखें, ईद हमें बताया जाता है कि जी आज ईद है, बिल्कुल। इस दिन ईद होनी है,
तो वो आप एक्टिविटी खुद जनरेट करते हैं ना जी, आप बिल्कुल। रिश्तेदारों को मेरे यहाँ वाले ने एक बात अच्छा ऐसा नहीं हो सकता जाके आप सो जाए तो तभी गुजर गई। हाँ, गुजर गई। इरशाद हाँ कि आज ईद दा सोना नहीं आ गए वाह रल खुशियां चेसू ईद होसी। वाह वाह आज ईद दा सोना नहीं आ गए रल खुशियां चेसू ईद होसी। वाह। जिਵੇਂ पाक नबी फरमाया है उवें ईद मनेसू ईद होसी। बेहाल यतीम गरीबां दी बेहाल यतीम गरीबां दी इमदाद करेसू ईद होसी। आसी चस वाल ईद मनावां दी रुठे यार मनेसू ईद। वाह सेवा वाह एक बेटी ने बंद करने के कहता है कि आज ईद दी है चंद ढोला घर जल्दी आ साडी ईद करा। आज ईद दी है चंद ढोला घर जल्दी आ साडी ईद करा। तू वन परदेस विच घर कर गए अखी देखियां राह साडी ईद करा। तेरे बाजू साडी ईद कहीं हिन सिकबे सा साडी ईद करा। तेरी दीद अब्बास दी ईद होसी हुन मुंह दिखला साडी ईद करा। वाह 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 वैसे जो मलिक साहब ने अशार सुनाए हैं तो कमाल, लेकिन अगर इसका मैं नसर में तर्जुमा करके सुना दूं तो दंगा हो जाए। हाँ फिर रनमुरी तो नहीं निकलेगा फिर भी। नहीं वो जाहिर है कि वो महबूब का ईद पर अगर मिलना जो है ना वो तुम्हारी दीद का मौसम अगर नहीं आया, तुम्हारी दीद का मौसम अगर नहीं आया तो फिर ये ईद क्यों आई है ईद से पहले। वाह जी वाह जी तो क्या बात महबूब का शायर के लिए तो खास तौर पर एक होता है कि उसकी ईद तभी होती है जब लेकिन ये एहतियात रखनी चाहिए कि ये शेर बस सिर्फ शेर है, इसको अमली जामा नहीं पहनाना। अमली जामा पहनाने का मौका भी नहीं मिलता। आप फिक्र ना करें, एहतियात करनी है एहतियात। इस बारे में आप अब बहुत सारे अशार हैं जिनको आप सुन के और जज्बात पे आए कि चलो जी ठीक है जी इस पे अमल करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। वो ये सिर्फ शायरी को शायरी की हद शायरी तक की हद तक वरना वो आपको गालिब की तरह वो फिर करना पड़ेगा। धूल धप्पा उस सरापा नाज का शेवाना था, हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन, ऐसी बात में। तो लेकिन ये है कि ये जो सराइकी शायरी है ना आप देखें इसमें जो है ना एक बहुत एक मिठास किस्म की और एक कल्चरली इसमें बहुत एक डूंगा जिमें कहते हैं ना। और इसमें जब महबूब को बुलाता है शायर या महबूब की बात करता है वो और किस्म का एक हमारे अंदर एक तासुर जन्म लेता है उर्दू शायरी की निस्बत। वो एक ढोला उसके लिए हमें खाली ये लफ्ज ही जो है तो अपने अंदर एक पूरी कहानी कहानी बनो रहता है। तो ये बास मलिक साहब तो इस हवाले से तो आपको पता है और अभी तक महफूज हैं ये। ये उतने नजर है जनाब। अच्छा आगे चलते हैं, कुछ है जरा कोई ईद शीद का आवाज सुनाए, कैसे ईद को खास बनवाते हैं कुछ ईद वाले दिन। ईद के दिन देखे थी सबसे पहले जो चीज बनी ना वो जिसका इंतजार होता है शिद्दत से, अभी बकरा या गोश्त बन रहा होता है तो हम उसका कबाब उठा के अंदर भेज देते हैं इन पे चढ़ाओ, ठीक है। जब तक वो बकरा शकरा तैयार होता है वो कबाब तैयार हो चुके होते हैं और उसमें खास तौर पर हम उसको कहते हैं ए दिल भी कट के दे बकरे का, वो भी उधर पाना है, ठीक है। कलेजी और दिल जो है ना ये तो खास वो पता नहीं हम इंतकाम ले रहे होते हैं दिल का कि उसने बड़ा तंग किया हमें। अच्छा नहीं फिर वैसे क्या करें, आखिर कुछ ना कुछ तो पकाना है ना। अब आप उधर से बकरा ज़िबा हो रहा है और उधर से आप बेगम को कहेंगे यार दाल चढ़ा दो अभी तो नहीं वो नहीं होता। सबसे पहले यही एक यानी कबाब का सिलसिला चलता है, उससे पहले सेवइयां बन चुकी होती हैं, फिर ये चलता है और उसके बाद जब गोश्त तैयार हो जाता है तो उसके बाद फिर उसकी डिश आपको फरमाइश करते हैं कि आज फरमाइश तो हाँ इस किस्म की होती है कि मैं ना ये चूँकि वो खालिश चाँप जो होती है ना वो हमें ईद वाले दिन ही मिलती है, वरना वो जो हमारा कसाई बाजार से लेंगे ना वो कोई पुट का गोश्त में डाल के कह देगा चाँप है कुछ और डाल दो। तो ख़ास तौर पर अपने सामने ए छोटा कर ए वड्डा ना कर छोटा कर बनू के जब हम आगे बेचते हैं ना फिर जब वो आती है पक के तो उसमें हमारी काविश भी शामिल होती है, तो वो बड़ा मज़ा देती है चाँप। वो घंटा घर की चाँप से बहुत आगे होता है। अच्छा वो चाँप में अब तो महंगी भी बहुत होगी, वो तो बहुत महंगी होगी, बहुत महंगी होगी है, वो खाना बस में नहीं रहा, वो बस में नहीं रहा बल्कि सोचते भी जो है ना तो यार अच्छा वो होती भी कोई 2 मिनट की गेम होती है वो सिर्फ,
वैसे चाप बड़ी नजर आ रही होती है, जब आप उसको यूं करते हैं तो यहाँ करते हैं तो वो खत्म हो जाती है। एक ही वाला लगता है। अच्छा, तो सर आप खुद भी कुछ बनाते हैं ईद वाले दिन? अल्लाह का नाम है। अच्छा बुखारी साहब, पूछो क्या हो सकती, लेकिन मुझे सिर्फ चाय बनानी आती है। अच्छा हाँ, चाय बनाता हूँ और मुझे कोई चीज बनानी नहीं आती। अच्छा, शौक भी नहीं रहा कभी ईद वाले दिन ट्राई करने का? नहीं, बस उनको कह देते हैं कि ये चीज बना दो, ये उनकी स्पेशलिटी है। हमारी वैसे तो ਜਿਹੜੇ शेफ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बड़े कामयाब ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ मर्द बन जाते हैं, लेकिन इस काम में हाथ डालना नहीं हाथ नहीं डालना। मैं यही कहने लगा था वो भाई, अगर आप हाथ डालेंगे तो फिर आप गए, पकड़े जाएंगे। फिर आपको फरमाइशें ही हुआ करेगी। कल ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ થઈ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, हाँ तो ਸਾਰੇ ਰਨ ਮੁਰੀਦ ਹਿਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਕੋਈ ਟਕਰਾ, ਰਨ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਸਕੋ ਈਦ ਦਾ ਬਕਰਾ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੁਹਾਰੀ ਵਧੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਕਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਬਾ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਹੈ, ਰਨ ਦੀਆਂ ਝਲ ਝਲ ਤਾਇਆ ਬਣਾ ਵੱਦਾ ਹਾਂ, यूसुफ वांगू हुस्न है दिवाया बड़ा वदा हाँ, माँ प्यो दा हामी मैं बाज ते शकरा, रन ही बनाया मैं को ईद दा बकरा। तवज्जो करो से बात है माशा पथारी ते इज्जत नाल रोटी नहीं मिलदी, असा है रोंदे यारो ओ अगू खिलदी, सारे रन मुरीदा तू परवेज है वखरा, रन है बनाया मैं को ईद दा बकरा। सच्चे थाना धोवा ता रोज कुटेंदी है, सारे वेड़े च साडे कोलो झाड़ू भी फिर वेंदी है, ई औखे वेले सका भिरा भी न पकड़ा, रन है बनाया मैं को ईद दा बकरा। रुला दिया जी परवेज साहब ने। मेरे ख्याल है एक वक्फा ले लेते हैं, हवा एक बात करना चाहता हूँ, वक्फे के बाद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वक्फे के बाद सर इस पे डिटेल से बात करते हैं। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं। मैं आपका मेज़बान अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं युसरा बलोच, और हमारे साथ अच्छे अच्छे मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम शायरी भी सुन रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें भी हो रही हैं, और आप भी घरों में मौजूद हैं तो इसको एंजॉय करने के साथ साथ अच्छे अच्छे खाने भी खा सकते हैं, खाने खिला भी सकते हैं। सिर्फ खाने नहीं हैं बल्कि खिलाने हैं। ईद का ज़्यादा मज़ा ये है कि आप घर में मेहमान बुलाएं, लोगों को इनवाइट करें, दावत पे बुलाएं। अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप कच्चा गोश्त तकसीम करें, आप उसे पका के भी तकसीम कर सकते हैं, लोगों को खिला सकते हैं। इर्द गिर्द जो गरीब लोग हैं उनको पका कर अगर आप खिलाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आजकल जो है गोश्त, ना सिर्फ गोश्त महंगा है, गोश्त को पकाना भी बहुत महंगा हो गया। मलिक साहब जी सर, ऐसे ही है ना? बिल्कुल सच है। तो आप कैसे ईद गुजारते हैं, क्या करते हैं? कोई ईद वाले दिन को खास गहमा गहमी क्या होती है? बड़ी खूबसूरत ईद गुजरती है। ये नमाज तो फर्क ही नहीं है, हाँ, घर में ने बाल बच्चे हैं ना, उनको जो ईदी दी ना, दोस्त आ गए, सज्जन आ गए, देरे दे बह गया, गपशप मिला। इस ईद पे भी ईदी देते हैं आप? बस मैं सुन के सरप्राइज हो गई। मैंने ये दोबारा इसलिए ये बात की है ताकि जो हमारे देखने वाले सुनने वाले वो भी आपकी बात से मुतासिर हों। सर बिल्कुल देखिए, छोटे बाल तो गिने ना, बता देंगे सबको। मेरे पोते भी होते हैं तो सारे गिने दिया गए, सारे बड़े सारी रिवायत रीत ऐसा कभी नहीं आनी थी। तो मैं एक छोटी सी नज़म लिखी है, जी जी, इरशाद। कुर्बानी दो बकरा। अगर आपको तो सामने पेश करना, आज कहते के चारे पासे खुशियां छाइयां, आ गई है बकरी, सच पूछो तो सबे खुशियां खा गई है बकरी। गजब दी अजकल है महंगाई, खर्चे तारो तार, शहर वजन को दिल नहीं आदा, भरती भा बाजार, जेड़ी चीज दा मुल पूछो तो चढ़ दे तेज बुखार, दर्जन तू वध बाला दा है घर दे विच गुबकार, हाथ तू वध गए खर्चे आज सता गई है बकरी, सच पूछो तो सबे खुशियां खा गई है बकरी। कुर्बानी दा जज्बा दिल विच पल्ले कहनी कख, बकरा जुनन जरूरी रखने दिल विच,
جگ وچ اچا نک بکرا گھنن ضروری رکھنے جگ وچ اچا نک نک نمود دی گال متاں کہیں کو پوے شک اہن کنگلے اہن بکھے قربانی تو وق بکرا باکے دل دے وچ بکوا گئی ہے بکری سچ پوچھو تا سبے خوشیاں کھا گئی ہے عجیب بکر منڈی وہیں تے ڈٹھے بکرے بے شمار کئین وڈے کئین لسے کئین کئی ڈھٹکار کئین وڈے کئین چھوٹے کئی لسے ڈھٹکار ایک بکرے تے اکھون ٹکی بکرا حاجی دار میں کرتے دل پر چیندا بکرا ہا فنکار ایڑ وال جو مول سنوایا رہی نہ کوئی امید چارے پاسے سچ پوچھو تا کھا گئی ہے عجیز آشیر کے آکھن لگا لاکھ روپیہ ہے بکرے دا مول آکھن لگا لاکھ روپیہ ہے بکرے دا مول آلہ نسل تے رنگ دا سونا بکرا ہے بل بل اکھیں کلیاں متھا چٹا ٹردے مار تے جھول ایڈا بکرا ولنا ملسی منڈی پھرو کل ایڈا بکرا ولنا ملسی منڈی پھرو کل تسا نہ گن سوتا ویسی بیا کوئی خرید سچ پوچھوتا سبے خوشیاں کھا گئی ہے بکری اے بکرا ہے گدرا بربرا وکھرے اندے رنگ لمبے کانتے دن چپڑالے بوتھی اندی تنگ نچدے ٹپدے چنگیاں چیندے راندھے روز اٹنگ جیڑا ایکو دے دے وہ تھی ویندا ہے دنگ این بکرے دا کوئی نشانی بدھاں کیا تمہید چارے پاسے ہر کدے ایڑ وال دا مونڈا ناپتے آکھیا میں بھرا چھیک چھبیر نہ کر تو زیادہ اصلی مول دسا آکھن لگا مکدی گالے گھنسا بس 50 آکھن لگا مکدی گالے گھنسا بس 50,000 تو گھٹ نہ تھی سی ایندا مول مزید سچ پوچھو تا سبے خوشیاں کھا گئی ہے بکری اوکھے سوکے پیسے بھر کے بکرا گیا بکرا گھر وچ آیا ڈٹا بالا شور مچا ایویں لگدا ہا کوئی آگے سیاسی رہنما بکرے نال جلوس نظر دا رل گئے حق ہمسا بالا زور دے نعرے لائے تھئی بھاویں تنقید سچ پوچھو تا سبے خوشیاں کھا گئی ہے بکری اور کھیل رچائی بالا تھیا بکرا بن پکان کرن سواری جھڈیاں ڈیمن بولے کیا حیوان چھک چھبیر تے گھوگے دیتے کیچا کہیں ہلکان قربانی تو پہلے بکرا تھیندا ہا قربان وستی قربانی تو پہلے بکرا تھیندا ہا قربان وستی پھیرے لائے کیتا تنگ شدید چارے پاسے خوشیاں چھایاں آ گئی ہے بقرعید اور سبے بالا رل ملتے جو ہن پلائے دھک دوجے دی زمین تے ڈٹھا بکرا پیا تھک عید نماز تو عید نماز پڑھن تو آئم پڑھ کے آئم گھر جو ڈٹھم رش جلدی نال کسائی سجم اواں رکھیا ہاتھ تھوڑی دیر عباس گزردی تھی دی نہیں عید چارے پاسے خوشیاں چھایاں آ گئی ہے بقرعید سچ پوچھو تو سبے خوشیاں کھا گئی ہے بقرعید کیا بات ہے دو پیغام ہیں جی اس میں ایک تو یہ عید پر قربانی کرنا اس میں استطاعت ضروری ہے اگر آپ کے پاس ہمت ہے تو آپ پہ فرض نہیں ہے تو آپ کیوں بہت سارے ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہمسایوں کو دیکھ کے بچوں کی مجبوری میں نکل کھڑے ہوتے ہیں ادھار لے کے قربانی رکھنا انفارچونیٹلی سر تھوڑا سا سوسائٹی میں ایک سٹیٹس سمبل بھی بنا دیا گیا ہے اگر اس کو علامتی طور پہ ہم لے رہے ہیں تو پھر مناسب نہیں ہے اب اس میں جو نظم پیش کیے ہے آس ملک نے اس میں دو صورتیں ہیں اس میں ٹھیک ہے ایک تو وہ جو ٹیپ کا مصرع ہے وہ کھا گئی وہ ایک کیفیت ہے کہ غریبوں کو ان کے پاس وسائل نہیں ہے لیکن دوسری طرف اسی نظم میں ایک ایسے بکرے کا ذکر ہے جو بڑا شاندار ہے جو بڑا مہنگا ہے لیکن 50,000 روپے میں لے آئے 50,000 بھی دے آئے ہیں اس کا ٹھیک ہے پھر وہ بھی ایک ٹھیک ہے سستا لے آئے سر سستا لے آئے 50,000 کا تو بکرا ملتا نہیں ہے اب تو 50,000 کا تو اب یعنی مرغا ملتا ہے تو یہ بڑی ان کی بات ہے لیکن بہرحال یہ جو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کو نا اب بانٹیں کیونکہ ہر بندے کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے تو یہ جو 20 کلو 25 کلو جو گوشت نکلتا ہے نا اس میں سے اگر آپ صرف 5 کلو رکھ لیں اپنے لیے تو باقی اگر آپ بانٹ دیں تو دیکھو نا یہ لاکھوں من گوشت جو ہے نا ایسا مل سکتا ہے کہ جو لوگوں میں تقسیم ہو سکتا ہے اور ان کی خوشیوں کو دوبالا کر سکتا ہے. آپ نے جو بات کی ہے نا اس پہ ذرا سوچنے کا موقع دیتے ہیں
ہم دیکھنے والوں کو ہاں اور ہم تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں بالکل تاکہ وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بڑی عید کی بڑی بڑی خوشیاں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور کوشش کریں کہ سیلیبریشن کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی یاد رکھیں جنہوں نے قربانی نہیں کی, جو افورڈ نہیں کر سکتے. اور انفارچونیٹلی آج کل ہماری سوسائٹی میں ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا ہے کہ بہت زیادہ پریشر سوسائٹی کی طرف سے دیا جاتا ہے. جو لوگ نہیں بھی کر سکتے وہ بھی قربانی کے لیے جانور خرید کے لاتے ہیں, قربانی کرتے ہیں. اسی پہ آج ہم اسٹوڈیو میں بھی بات کر رہے تھے کہ سیلیبریشنز کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی یاد رکھا کریں جو غریب لوگ ہیں ان میں تقسیم کریں گوشت اور ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کریں. جتنی آپ خوشیوں میں لوگوں کو اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں اتنی خوشیوں میں آپ کی اضافہ ہوتا ہے. تو بخاری صاحب, اچھا آج کل انفارچونیٹلی ایک اسٹیٹس سمبل بھی بن گیا ہے. دوسرا یہ بھی ہے کہ جیسے کہ انہوں نے اپنی پوئٹری کے ذریعے خاموش احتجاج پڑا, اس کے اندر نظر آ رہا تھا کہ کس طرح سے قربانی کے لیے لوگ پریشان ہو کے جاتے ہیں, بکرا خریدتے ہیں. تو اتنا پریشر کیوں دیا جا رہا ہے سوسائٹی میں؟ ایک تو یہ ویسے تو سارے جو اساتذہ بیٹھے ہیں یہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں خود پر طاری کر لی ہیں, زبردستی مسلط کرتے جا رہے ہیں. دیکھیں نا, ابھی تو لوگوں کے پاس پھر کچھ وسائل ہیں. ماضی میں تو کئی وقت کھانا بھی دستیاب نہیں ہوتا تھا, لوگ بھوکے رہتے تھے, وسائل اس سے کہیں کم تھے, لیکن لوگ خوش ہوتے تھے. ہاں لوگوں کے اندر جو ہے وہ خوشی تھی, خوشی کا ایلیمنٹ ہوتا تھا. وہ اصل میں وہی بات جو ابھی کر رہی تھی, اب وہ جو ہے نا استطاعت سے باہر, چادر سے باہر زبردستی اپنے آپ کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. وہی جو بات یہ کر رہی تھی نا کہ اس وقت ہم نے طاری کر لیا اسٹیٹس کو کہ نکوڑا رہ جائے. نکوڑے نے اتنے رکھن لی دکھ اور قرضے اور اس قسم کی چیزیں اور غم ہم نے پال لیے ہیں. ادروائز اس وقت ہم ایک سادہ زندگی گزارتے تھے. جس کے پاس ہے وہ کرتا تھا, جس کے پاس نہیں ہے وہ کہتا بھائی نہیں کیا میں نے, ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. وہ کہہ دیتا تھا ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, تو وہ کوئی سب کو پتا ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں قربانی نہیں ہوتی, بھائی یہ نہیں کرتے. رشتہ داروں کو بھی پتا ہوتا تھا فلاں نے نہیں کی اس کے گھر میں. وہ اب یہ جو ایک ہم نے کیفیت بنا لی ہے کہ ہم اپنی امارت کو ظاہر کریں, ہم پیچھے نہیں رہ گئے. حالانکہ ہمارے پاس ہوتا نہیں ہے, باقی معاملات میں بھی لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسے نہیں کر سکتے. لیکن آپ ان سنجیدہ باتوں کو چھوڑیں, آپ جو ہے نا پرویز صاحب کی طرف چلتے سنجیدہ باتوں کو چھوڑتے. میں اکثر ایویں دل آتا ہے ایک واری سیرے پا دیکھا بلا ایک واری مجھے تو سا ڈوب پر نہیں. میں اکثر ایویں دل آتا ہے ایک واری سیرے ولا پا دیکھا, اسمان دے جتنے تارے ہیں تیرے بوچھڑ نال سجا دے وہ. میرا اکثر ایویں دل آتا ہے کائنات دے پھول کل کٹھے کر تیرے پیراں ہیٹھ بچھا دے وہ. میرا اکثر ایویں دل آتا ہے اسمان تو چند کو یار لہا, تیرے چند تو سونے متھے تے میں ٹکے وانگ سجا دے وہاں. میرا اکثر ایویں دل آتا ہے این کوس قضا دے کل منظر تیرے اکھیاں دے وچ بھر دے وہاں. میرا اکثر ایویں دل آتا ہے کائنات دے سارے پریاں کو تیرے دربان کھڑا دے وہاں. میرا اکثر ایویں دل آتا ہے ایک شادی ہوئے تو دلہن ہوئے وط اوے برادری ہوئے پرویز وکھارے چڑھیا ہوئے رن مریداں کو سبق سکھا دے وہاں. میں ہاتھ جوڑ کے ساس اپنی کو اوندی تھی بلا دے. خالی صاحب میں خود مداخلت کر رہا ہوں کیونکہ اتنا ذکر آ گیا ہے رن مریدی کا. لوگ بھی اب جو گھر میں بیٹھے ہیں نا, جو دیکھ رہے ہیں شوہر بیویوں کے ساتھ, یا تو تانے سن رہے ہیں, دیکھا اس کو, دیکھو اعلان کر رہا ہے اور تم ہو کہ میرے پہ یہ جو آخری اعلان کیا ہے بیوی کو واپس. میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ آپ کی چیزیں ہیں سر. اچھا بخاری صاحب آخری نظم میں پروفیسر صاحب سنانے لگے وہ نا اتنا نہ ذکر آ جائے نا کہ یہ پروگرام دا ٹیگ ہی ساکو لاؤنا پڑے. اچھا یہ ایک غزل میں تو غزل ہی سنا سکتا ہوں. زمیں پہ خواب کے منظر اتر گئے سارے, زمیں پہ خواب کے منظر اتر گئے سارے, یہ کیسے رنگ فضا میں بکھر گئے سارے. زمیں پہ خواب کے منظر اتر گئے سارے, یہ کیسے رنگ فضا میں بکھر گئے سارے. اب اپنے شہر میں پھرتا ہوں اجنبی کی طرح, اب اپنے شہر میں پھرتا ہوں اجنبی کی طرح,
وہ میرے دوست نہ جانے کدھر گئے سارے. کیا بات اب اپنے شہر میں پھرتا ہوں اجنبی کی طرح, وہ میرے دوست نہ جانے کدھر گئے سارے. تمہاری یاد کی مہکار جب بھی لوٹ آئی, تمہاری یاد کی مہکار جب بھی لوٹ آئی, خیال و خواب کے منظر نکھر گئے سارے. تمہاری یاد کی مہکار جب بھی لوٹ آئی, خیال و خواب کے منظر نکھر گئے سارے. محبتوں کے فسانے میں میرا نام نہیں, محبتوں کے فسانے میں میرا نام نہیں, میں کیا مرا میرے عنوان مر گئے سارے. محبتوں کے فسانے میں میرا نام نہیں, میں کیا مرا میرے عنوان مر گئے سارے. یہ بات الجھی ہوئی ہے مگر حقیقت ہے, یہ بات الجھی ہوئی ہے مگر حقیقت ہے. بہار رت کو منانے شجر گئے سارے. یہ بات الجھی ہوئی ہے مگر حقیقت ہے. بہار رت کو منانے شجر گئے سارے. اب آؤ ایک نئے گلشن کی آپ یاری کریں. کیا بات. اب آؤ ایک نئے گلشن کی آپ یاری کریں. خزاں رتوں کے تجربے گزر گئے سارے. اب آؤ ایک نئے گلشن کی آپ یاری کریں. خزاں رتوں کے تجربے گزر گئے سارے. زمین پہ خواب کے منظر اتر گئے سارے. یہ کیسے رنگ فضا میں بکھر گئے سارے. کیا بات, ماشاءاللہ. اچھا یہ شاعری تو بڑی کمال ہے, روٹھی بہار کو منائیں کیسے؟ دیکھیں جی, محبوبہ کو منانا اور روٹھی بہار کو منانا ایک ہی قسم کا کام ہے, فارمولہ ایک ہی لگے گا. لیکن بہار تو ایسی روٹھی ہے کہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہی. یہ استعارتاً اگر آپ کی بات کر رہے ہیں تو بہت آپ نے اچھی بات کی ہے کہ ہمارے ہاں بہار کچھ ایسی روٹھی ہے کہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہی. اگر اس کو استعارتاً ہم سمجھیں سارے تو ہم دیکھیں ویسے جیسے شروع میں ہم نے بات کی ہے کہ ہمارے اندر خوشیوں کا ایلیمنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے, احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک وائبز آتی ہے نا جب آپ کہیں کوئی کام کر رہے تھے, یار بڑا مزہ, اس میں نا اتنے خدشات اوپر آئے ہوئے ہیں. ملک صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ اردو کلام تحریک صحیح کہ اردو سے کہ ہم نے یہ سانحہ بھی بدن پر سجا لیا, ہم نے یہ سانحہ بھی بدن پر سجا لیا, خود کو تمہاری یاد میں پتھر بنا لیا. ہم نے یہ سانحہ بھی بدن پر سجا لیا, خود کو تمہاری یاد میں پتھر بنا لیا. اور تھے گفتگو کے اور بھی انداز محوش ہو, تم نے تو آسمان ہی سر پر اٹھا لیا. تھے گفتگو کے اور بھی انداز محوش ہو, تم نے تو آسمان ہی سر پر اٹھا لیا. اچھا ہوا کہ ان سے نہ ٹپکا میرا لہو, پلکوں نے میرے کرب کا چہرہ چھپا لیا. اور تھا جس پہ تاب جب وہی دیوار گر پڑی, تھا جس پہ تاب جب وہی دیوار گر پڑی, ہم نے طلب کا دیپ ہوا میں جلا لیا. اور شعر لکھا ہے کہ اب رابطہ کہاں ہے ہمارا خدا کے ساتھ, اب رابطہ کہاں ہے ہمارا خدا کے ساتھ, مدت ہوئی کہ ہاتھ دعا سے اٹھا لیا. اب رابطہ کہاں ہے ہمارا خدا کے ساتھ, مدت ہوئی کہ ہاتھ دعا سے اٹھا لیا. عباس اب کے ایسی فضا موسموں میں ہے کہ شیشوں نے پتھروں کا لبادہ چرا لیا. سر تے ودا بار چاہتی میں کو سناتی, سر تے ودا بار چاہتی میں کو سناتی, مروڑے دینا میں ڈہیں تے راتی میں کو سناتی. رانتا میں کو ہے تارے دکھیں دے, اجاتا ہے وہ گونگی بہتی میں کو سناتی. لہنگے ساڑیاں وہ ڈھیر پاوے, میں پاڑا چولا ودا ہاں پاتی میں کو سناتی. وڈے شہر تو اساں ہے پرنے, سدھا سادہ میں ہاں دیہاتی میں کو سناتی. میں وانگو بے وزنہ او بھی لکھدا ہا, انہیں محفل بکو جا چاہتی میں کو سناتی. اور رن دے پیر گھٹے کرو, یہ پرویز دا مشورہ ہے ذاتی میں کو سناتی. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ سے شروع لائے, اس کے بعد تو اجازت ہی بنتی ہے. بہت شکریہ, ہم آپ کے ساتھ رہے, دونوں دن ہم نے آپ کے ساتھ گزارے.
اور اچھے اچھے مہمان ہم نے کوشش کی آپ کے سامنے، ہم نے ان سے گپ شپ کی، ان کو بلایا اسٹوڈیوز میں، آپ گھروں میں بیٹھ کے انجوائے کرتے رہے، کھانا کھاتے رہے، خوش رہیں، اسی طرح اپنی مرضی سے جیتے رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ اجازت دیجیے مجھے، اپنے میزبان امجد بخاری کو، اور ساتھ میری یسریٰ بلوچ۔ اللہ نے کے بعد